ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، حبیبی یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضرات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت و سعادت ہوئی، ہر طرف آپ کی پیدائش کے چرچے ہیں، ہر طرف آپ کی پیدائش کے شہرے ہیں۔ ابو لہب نے سنا کہ آمنہ کے گھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ ابو لہب نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ایک لونڈی ابو لہب کی تھی جس کا نام ثویبہ تھا، اس لونڈی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ اتنا زیادہ خوش ہو گیا کہ آمنہ کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا، اتنا خوش ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا کہ خوشی میں لونڈی کو آزاد کر دیا۔ مرنے کے بعد لوگوں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم میں جل رہا ہے، لیکن ہر سوموار کے دن، ہر پیر کے دن اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، عذاب کچھ کم کر دیا جاتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، ابو لہب تو تو جہنم کا حقدار تھا، جہنم کی آگ میں جلتا، لیکن یہ بتا ہر پیر کے دن تیرے عذاب میں کمی کیوں ہو جاتی ہے، عذاب میں تخفیف کیوں کر دی جاتی ہے؟ ابو لہب نے کہا، سنو بات یہ ہے، جب محمد پیدا ہوئے تھے ان کی پیدائش کی خوشی میں نے لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ محمد جب پیدا ہوئے ان کی پیدائش کی خوشی میں ثویبہ نامی ایک لونڈی کو میں نے آزاد کر دیا تھا۔ محمد کی پیدائش کی خوشی میں اس بنیاد پر ہر سوموار کے دن ہر پیر کو مجھ سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، عذاب میں میرے کمی ہو جاتی ہے۔ اسلامی بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے، ذرا سوچئے، ایک ابو لہب جو جہنم میں جل رہا ہے، لیکن نبی کی آمد کی خوشی میں اگر لونڈی کو آزاد کر دے تو اللہ رب العزت اس کے عذاب میں کمی فرما دے۔ ہم اگر غلامان مصطفیٰ نبی کی آمد کی خوشی میں چراغاں کریں گے، گلیوں کو سجائیں گے، جلوس محمدی نکالیں گے، تو اللہ رب العزت ہمارے عذاب میں کمی کیوں نہیں کرے گا؟ بے شک کرے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی ہے۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے جسم سے ایک ایسی روشنی نکلی، ایک ایسا نور نکلا جس کے ذریعے سے ہم نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچے کو لینے کے لیے آئیں۔ جب محمد کو لے کر کے حلیمہ سعدیہ چلی، واقعہ تفصیل سے میں نہیں بتاؤں گا، وقت زیادہ لگے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر لے کر کے چلی تو راستے مہک رہے ہیں، جس گلی سے نکل رہی گلیاں مہک رہی ہیں۔ سواری چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن اب سواری رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی، جب میں چھوٹا سا بچہ اپنے گھر پہ لے کے گئی، جی ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، پورا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا ہے۔ جتنے گھر میں جانور تھے ان کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے، جو درخت سوکھ چکے تھے وہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، وہ ابر بارہ کا نزول ہونے لگتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پا رہے ہیں۔ پورے گاؤں میں شورا ہو چکا ہے کہ حلیمہ سعدیہ بہت بابرکت بچہ لے کر کے آئی ہے، اگر وہ کسی پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو شفا یاب کر دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں پل رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رضائی بھائیوں کے ساتھ اب جنگل بھی جانے لگتے ہیں۔ آپ کے رضائی بھائی بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن بکریوں کے ساتھ جب آپ جایا کرتے تھے، عالم یہ ہوتا تھا کہ آگے آگے
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला करते थे, पीछे पीछे बकरियां चला करती थी। एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 दिन तक बुखार रहा, आप जंगल नहीं गए, तो जंगल के जानवरों ने आपस में मशवरा किया, चलो हलीमा की बकरियों को उठा लिया जाए, हो सकता है मोहम्मद आ जाए, हम उनकी जियारत कर लेंगे। जब हलीमा सादिया की बकरियों को जंगल के शेरों ने उठा लिया, हलीमा सादिया ने आका करीम से कहा, बेटा तुम्हारे शोहरे दूर दूर तक हो चुके हैं। सब कहते हलीमा इतनी बाबरकत वाला बच्चा लेकर के आई है, लेकिन फिर भी हलीमा की बकरियों को जानवरों ने उठा लिया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सुना, सुनने के बाद जंगल के करीब जाते हैं, पहाड़ी के ऊपर चढ़ के कहते हैं, या अबल हारिस, या अबल हारिस, जंगल के शेरों करीब आ जाओ। इतना कहना था, जंगल में जितने भी शेर थे, जितने जानवर थे, जब करीब आ जाते हैं, आने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जानवरों के करीब जाते हैं, जाने के बाद उनसे बातें करने लगते हैं। हलीमा सादिया ने पूछा, बेटा तुम जानवरों की बातें सुनते हो, क्या तुम उनकी बोली समझ लेते हो? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैं जानता हूँ। हलीमा सादिया ने कहा था, बेटा मोहम्मद ये बताओ तुमसे जानवरों ने क्या कहा है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जंगल के शेर कह रहे थे, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो चुके थे हमने आपकी जियारत नहीं की थी, या रसूल अल्लाह मेरा दिल करता था आपके चेहरे पर अनबार की जियारत कर ली जाए, इसीलिए हम जानवरों ने आपस में मशवरा किया था कि हलीमा की बकरी को उठा लो, जब हलीमा की बकरी उठा लेंगे तो आप छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे, या रसूल अल्लाह इसीलिए हमने बकरी को उठा लिया था। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुकूमत जंगल के शेरों पर भी है, जंगल के शेर चले जाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत दूर दूर तक होने लगती है। सुभान अल्लाह, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस रास्ते से निकलते हैं आपको पहाड़ सलाम कर रहे हैं, शजरो हजर सलाम कर रहे हैं। इसलिए इस्लामी भाइयों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करो, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्चा प्यार करो। इसलिए नबी की मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी, मरने के बाद कब्र में भी नबी की मोहब्बत काम आएगी। और आका से मोहब्बत, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान देखिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन का जमाना है, और बच्चे जब चलते हैं तो पैरों से घसीटते हुए चलते हैं, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घसीट के कभी नहीं चले, बल्कि खड़े होकर के चला करते थे। जब औरतें देखती थी, देख करके कहती थी, हालिमा ये कितना तूने खूबसूरत बच्चा पाया है, इनके चलने का अंदाज निराला है, ये कभी घसीट के नहीं चलते हैं बल्कि अपने पैरों को उठा उठा करके चला करते हैं। ये शान है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की। एक मर्तबा हजरत हलीमा सादिया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूले में लिटाती हैं। लिटाने के बाद कुछ देर के बाद जब करीब आई तो क्या देखती हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली का इशारा जिधर करते हैं आसमान का चांद उधर ही जाता है। अगर उंगली पूरब कर देते चांद पूरब हो जाता है, पश्चिम कर देते चांद पश्चिम हो जाता है, अगर उंगली को उत्तर कर देते चांद उत्तर हो जाता है, अगर उंगली को दक्षिण कर देते चांद दक्षिण को हो जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली का इशारा जिधर कर देते हैं चांद भी उंगली के इशारे पे चल रहा है। सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह।